أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم يا كافر. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر وعبد الله بن نمير أنهما قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر. قال يحيى بن يحيى: أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت إليه. قال الإمام النووي رحمه الله: باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبي قال حدثنا حسين المعلم عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر أن أبا الأسود حدثه عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار، ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. قال حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر. قال حدثني عمرو الناقد قال حدثنا هشيم بن بشير قال أخبرنا خالد عن أبي عثمان أنه قال: لما ادعي زياد لقيت أبا بكرة فقلت له: ما هذا الذي صنعتم؟ إني سمعت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول: سمع أذناي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: من ادعى أبا في الإسلام غير أبيه يعلم أن من ادعى أبا في الإسلام غير أبيه يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. فقال أبو بكر: وأنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة وأبو معاوية عن عاصم عن أبي عثمان عن سعد وأبي بكرة رضي الله عنهما كلاهما يقول: سمعته أذناي ووعاه قلبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه يقول: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. Ini bab menjelaskan keadaan orang yang mengatakan kepada saudaranya yang Muslim sebagai ya kafir. Kalau itu kafir dah kafir lah dia tu dah, ya kafir, tak tertimbul masalah. Ini teguran Nabi SAW kepada orang yang menuduh kafir kepadanya yang Muslim. Riwayat daripada Ibnu Umar, bila mana seseorang itu mengkafirkan saudaranya, maka kembali dengan kalimah tadi kepada salah seorang daripada mereka berdua. Jadi kalau betul orang itu kafir yang dia tuduh, maka tepatlah kata-kata dia tu. Tapi bila tidak tepat, bersalah dengan kenyataan, maka tuduhan kafir tadi dia balik kepadanya sendiri, kembali pada dia. Sebab apa? Bila keluar kata yang kafir tu, dia mesti ada tepat tuju. Jadi kalau tak kena tepat dia, orang yang tuduh tu tidak kafir padahal dia Islam, maka dia akan kembali kepada orang Islam yang tuduh kafir tadi. Sebab itulah dalam riwayat satu lagi, wa in kana kama qala,
seperti mana yang dia kata, mana bertepatan dengan realiti, wa illa, jika tidak akan kembali kepadanya. Cuma kalau orang tu kafir tu, panggil orang kafir dia buat gaponya. Dah. Cuma status dia tu sebagai kafir. Jadi kalau dia kita jumpa lagu ni dah, tak kata orang kafir mai sini mentah nak dakwah, tak sepatutnya lah, tidak berakhlak. Jadi orang tu ada nama dia, panggillah nama dia. Jadi Nabi sendiri pun terhadap orang-orang sebelum Islam lagi pada waktu tu, sama ada Abu Jahal, Abu Lahab ke, Abu Talib ke, Abu Sufyan sebelum di Islam pun dia tetap panggil dengan nama orang tu nama gapo. Jadi kita ada sistem panggilan, mengikut panggilan tadi. Mana dalam bab ni berhati-hati, Jadi di sini sebagai amaran keras lah. Bukan kata dia jadi kafir, dah. Tapi amaran keras, seolah-olah dia mengkafirkan dirinya sendiri. Padahal saudara dia tu sama akidah seperti dia. Jadi tidak bila kita nak kata orang tu kafir, dia kena cukup syarat lah. Maknanya kalau orang tu betul-betul ada melakukan perbuatan kufur, layak dipanggil sebagai kafir, status dia jadi kafir, jadi kena cukup syarat. Kalau tidak, bahaya kita. Sebab itulah dalam bab ni dia ada apa, ketetapan bahawa ia boleh mengkafirkan satu pihak ni qadi, ataupun apa, kalau seorang alim ke apa ke, dia hanya hukum perbuatan. Jadi amalan ni dia kata hanya keluar daripada orang yang tidak beriman, kafir. Jadi itu dia hukum atau umum atau perbuatan, tidak ta'yin, panggil apa takfir muayyan. Takfir muayyan. Jadi takfir muayyan ni orang tertentu jadi kafir, hanya qadi boleh. Jadi panduan daripada hadis ni lah. Kalau macam hak setengah, kalau kita tengok dari kitab akidah salah mula, okay? Bila ada setengah ulama dia sebut, dia kata bahawa siapa hak tak mengaku bahawa Allah Ta'ala duduk semaya datang arah, maka dia kafir tu, situ tu pun dikira takfir, bukan takfir muayyan lagi. Sebab ada setengah tu orang takfir muayyan tu. Tak gitu, dia perbuatan tu dia tolak. Tapi tak, orang ni dia baca khawarij lah. Tak, dia kata orang tu kafir. Jadi kita nak mengkafirkan dia balik sahah juga, sebab dia ada takwil lah. Mu'tazilah pun ada takwil lah. Jadi orang golongan Mu'attilah pun dia ada takwil lah. Kemudian bab berikut ni, mana benda-benda ni boleh menyebabkan ternafinya kesempurnaan iman. Jadi kalau kita tengok tajuk sebelum pada ni, khisalul munafiqin, jadi nifak ni nifak amali, maknanya orang itu masih lagi lemah iman, sehingga ada sifat orang bukan beriman itu ada pada diri dia. Kemudian bab ni, iman orang yang tidak suka kepada ayahnya sedangkan dia tahu itu adalah ayahnya. Mana anak yang tidak mengaku ayah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, riwayat daripada Abu Dzar, laisa min rajulin, tidak ada seorang pun lelaki yang mendakwa, maknanya menisbahkan dirinya itu bukan kepada ayahnya sedangkan dia tahu orang itu bukan ayah dia, dan dia tahu ayah dia tu adalah orang tertentu, melainkan jadi kufur. Jadi kufur di sini selalunya disebutkan sebagai kufur nikmat lah. Mana dia tak sir pada ayah dia ni oleh kerana antaranya kalau realiti zaman dulu kan, dia orang ni dia selalu menisbahkan kepada kabilah yang mulia. Dia nak menumpai atas kabilah yang mulia. Jadi sedangkan dia kabilah biasa. Jadi dia nak nama dia tu ujung tu ada At-Taimi ke At-Ta'i ke, tak, dia nak
Kira benda ni terpakai pada orang dakwa pada yang ni Habib palsu. Dakwa nasab. Kena Tapi habis itu tinggilah. Tapi hak tu berat lagi. Ni hak ngaku keturunan Nabi ni. Sebab dia kait dengan Nabi. Hak ni setara dia ayat ni macam kita. Saya ni keturunan Pak Allah. Apa? Well ko dah ataupun tok kenali ko, tok selera ko, orang besar dalam tempat kita. Jadi demo ni pun orang biasa juga. Hak ni siapa ni sebuah pada Nabi ni. Dah, tu bahaya besar tu. Illa kafara, melainkan dia kufur. Jadi kufur ni kufur nikmat lah. Mana dia tidak mengenal budi ayahnya yang melahirkan dia. Kufur atas nikmat Allah Ta'ala ataupun kufur, dan juga kufur terhadap jasa ayahnya. Tapi Imam Nawawi mari dia letak dalam kitab Imam Muslim letak dalam kitab Imam dah kufur nikmat. Sumpah Bukhari. Sebab apa? Kufrun dan duna kufrin. Yakfurnal ashir. Jadi dia kena faham juga latar belakang tu, sebab Bukhari dia berhadapan dengan Murji'ah. Murji'ah. Jadi Murji'ah ni benda-benda lagu ni kata tak apa. Bagi dia tidak menjejaskan imam. Maknanya Imam Bukhari nak berujar bahawa benda-benda seperti lagu ni boleh menjejaskan imam seseorang ataupun tanda imam lemah, tanda kepada cinta pada dunia. Jadi hak ni dia cinta pada dunia lah. Kerana dia nak kepada jenis keturunan, menisbahkan diri kepada orang tertentu. Wa man idda'a ma laysa lahu falaysa minna. Sesiapa yang mendakwa sesuatu yang bukan miliknya itu, maka dia bukan daripada kami. Mana dia, macam contoh, dia menuntut harta. Dia kata tanah ni tanah dia. Padahal tidak. Jadi dia menuntut itu adalah tanah dia, harta benda dia, padahal bukan. Maka Nabi kata falaysa minna, bukan dari kalangan kami. Dan Nabi mengancam, maknanya perbuatan dia tu waliyatabawa, hendaklah dia mempersiapkan tempatnya dalam neraka. Maknanya perbuatan dia tu sebenarnya menempuh tempat dalam neraka. Wa man da'a rajulan bil kufri, siapa panggil orang itu sebagai kufur atau dia kata musuh Allah, walaysa kadzalik, sedangkan tidak demikian, mereka hara alaihi, mereka kembali kepadanya. Mana dia itulah musuh Allah. Maknanya kita jangan bermudah-mudah dalam mengkafirkan orang dan juga mengatakan orang ni musuh Allah. Raja'a alaihi, kembali. Jaga guna ni jaga. Hara alaihi fanhara bihi tu jatuh bawah. Yalah, ada klik. Jahara tu jatuh dalam jatuh tu melebok atas dia. Jatuh melebok. Jadi seolah-olah dia lepas tu gem mari. Man asasa bunyanahu ala taqwa min Allah wa taman khairun amman asasa bunyanahu ala shafa jurufin. Tu fanhara bihi ke fanhar. Tu har fanhar. Habdah. Tu ba tu. Haraba ada harja. Mana agak ia jatuh bawah. Kemudian riwayat satu lagi ni, la targhabu an abaikum, janganlah kamu membenci ayah-ayah kamu. Jadi dia ada dua keadaan lah. Masyarakat jahiliah ni dia berbangga dengan ayah dia. Dia kata ayah dia tak ada gapo. Dia tupai ayah dia. Dia berbangga dengan keturunan kabilah dia. Satu ni bila dia nak intimak ni, menyertai satu kabilah, jadi dia buai ayah dia. Dia tukar.
keturunan dia. Hak tak ada Said, ibu Said depan. Ada orang aku tu. Tak ada Said pun tapi dia bubuh Said depan. Jadi dia janganlah kamu membenci ayah-ayah kamu. Jadi hak Nabi sebut ni umumlah. Benci ayah ni benci, mana kita tak ngaku dia sebagai ayah kita. Tak sebuh beng tu. Sedangkan miliklah ayah kita ni milik ayah kita. Anta wa maluka li abika. Kamu dan harta kamu tu milik ayah. Maknanya kita ni tak ada gos kara. Milik ayah kita. Sesiapa yang membenci ayahnya itu, maka fahuwa kufrun, maka itu adalah kekufuran. Maknanya tidak bersyukur. Ataupun kufur di sini menutup nikmat, tidak mengenal budi. Tapi dia ada disebut di sini dalam riwayat Bukhari, dalam Abwabul Manaqib, illa kafara billah, kecuali dia tu kufur kepada Allah. Berat tu Nabi kata tu. Sebab apa? Sebab dalam Quran pun dia sebut sekali, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dia duduk sekali kedua ibu bapa dengan Allah Taala. Sebab ibu bapa ni sebab zahir. Mana nyata, sebab kewujudan manusia tu nyata dengan ibu bapa. Allah tu sebab ghaibi lah. Allah Ta'ala cipta manusia, ruh manusia tu, tapi dengan perantaraan ibu bapa, sebab zahir. Kemudian riwayat satu lagi ni, riwayat daripada Abu Uthman An-Nahdi. Abu Uthman An-Nahdi, Abu Bakrah. Ada dua orang sahabat Abu Bakrah, didengar daripada Sa'ad. Jadi bila mana uddu'iya Ziyad, bila mana didakwa Ziyad itu bin Abi Sufyan. Sebab dulu panglima dia orang panggil Ziyad bin Abihi. Ziyad anak ayah dia. Ayah dia siapa dia tak tahu. Dah. Jadi bila dia panggil kaedah istilhaq, bila mana tidak dapat ditentukan orang ni ayah siapa, ayah siapa, maka bila dapat diketahui dengan cara qiyafah, tengok tapak tangan, tapak kaki dan sebagainya. Kalau zaman ni DNA lah. Jadi dibengkel Ziyad ni kepada Abu Sufyan. Jadi ceritanya Abu Sufyan ni sebelum dia Islam, dia ada ni tamatta'a, dia kata ada dia berseronok-seronok dengan mak Ziyad ni sehingga melahirkan anak. Jadi anak tu adalah anak zaman jahiliyah dulu, zaman dia sebelum Islam. Jadi bila Muawiyah naik, maka Muawiyah istilhaq, membengkan ataupun menisbahkan Ziyad ni kepada Abu Sufyan. Ada juga orang panggil Ziyad bin Ubaid As-Saqafi kerana Ubaid itu pok akak dia. Jadi ada Zaid bin Abihi, satu lagi Ziyad bin Abihi, dan ada kata Ziyad bin Ubaid As-Saqafi kerana Ubaid itu bapa angkatnya. Tetapi oleh kerana Quran kata ud'uhum li abaihim wa aqsatu indallah, panggillah anak angkat tu kepada ayahnya, maka Abu Sufyan dia selidiklah, selidik, maka rupanya anak Abu Sufyan juga. Jadi dia pun Abu Sufyan lah. Maknanya dari segi bank ni, nisbah ni, kalau dia sebelum Islam dia dapat dengan cara waktu tu orang terima. Sebab kaedah istilhaq ni, ataupun macam Aisyah kata perkahwinan orang jahiliyah tu ada 4. Seorang perempuan didatangi oleh 10 orang lelaki.
Lepas tu nak menentukan anak siapa dia. Jadi hak perempuan ni tengok dia kenal mana jadi pok tu dia pun tanda. Jadi dia akui lagu tu. Jadi kaedah hak ada zaman jahiliah dulu tidak bila maknanya dipakailah hak tu sebab Kih Abu Sufyan dapat anak lagu ni sebelum dia Islam zaman jahiliah. Jadi kalau benda tu diakui jahiliah, jadi bila masuk sini masuk dalam Islam ni diterimalah. Kira gitu. Bukan kira dengan kiafah tu. Mana? Kiafah ni qarinah lah, ia menguatkan. Sebab dia hukum mana pun al-waladu lil firash. Kaedah dia. Maknanya diberikan kepada suami tu yang punya tilam tu. Tapi oleh kerana Islam ni dia ambil kira juga. Manakala kata pasangan tu Hindu, dua-dua tu masuk Islam, tak payah nikah semula. Sebab maksudnya istilhaq ni dia boleh juga jadi kis macam kalau mak pak dia tu asalnya kafir, lepas tu masuk Islam, lepas tu mak pak dia ni ada anak dah. Mana anak dia tu boleh istilhaq pada mak pak dia lah. Mana bing nikah Ziyad ni tak tahu siapa dia ayah dia. Tak tahu. Tapi kalau tahu dah bahawa budak ni anak pada pasangan dua ni. Cuma masalahnya kalau budak ni anak pada dua pasangan ni, dia kedudukan. Tidak nikah. Tidak perkahwin dia. Tak nikah di gereja, tidak nikah di Kuwait. Pakai duduk gitu, boleh anak. Tapi kalau kata orang putih dia terima lagu tu, terima lah. Bila dia Islam tu, tak payah kita buat susah-susah pula tukar pada bin Abdullah. Maknanya kira sebab Angelina lah dia pergi Perlis tu sebab tak si Angelina bin Abdullah. Dia boleh pakai lagi Angelina Tan tu. Kalau pergi negeri lain tak ada lah jadi Abdullah. Semua Abdullah. Maksudnya kalau kis tu zaman ni kira istilhaq tu tak? Istilhaq tu dalam kis tak diketahui selama ni anak siapa dia. Kalau tak ada kemuskilan, tak ada apa ni. Istilhaq ni bila dia besar dan tua dah ni. Cuma nak berbeng. Tapi oleh kerana benda ni benda cerita lama Abu Sufyan, jadi kekagian gitulah. Kemudian Abu Bakrah ni pula dah dalam hadis ni. Abu Bakrah ni dia somok dengan Ziyad. Somok. Lianna Abu Bakrah akhu Ziyad min jihati ummihi. Wa kana Abu Bakrah qad ankara zalika. Dia tak sih, dia tak setuju. Mana dia anak betul. Ni kan anak sulit. Tak sih lah. Itu iaitu bi hadis ni. Jadi istihad Muawiyah nak pergi pada hak adil. Sebab lama duk panggil bin Abihi dah ataupun bin Ubaid. Bin Abihi nanya ke budak, nanya ke orang tu. Bin Ubaid pun salah. Salah sebab benda tu betul saya jahiliah. Dah ud'uhum li abaihim, anak akak tu mesti dipanggil dinisbahkan kepada ayah dia. Jadi dia berusaha untuk istilhaq di sini. Satu lagi ni riwayat daripada Abi Uthman daripada Sa'ad dan Abi Bakrah, mereka berdua berkata sami'athu uzunaya wa wa'ahu qalbi. Mana aku masih lagi ingat, tak lupa, tak keliru. Jadi dia baca hadis ni nak berhujah tentang peristiwa ni lah. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب بيان قول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن بكار بن الريان وعون بن سلام أنهما قال حدثنا محمد بن طلحة قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان
قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلهم عن زبيد عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر قال زبيد فقلت لأبي وائل أنت سمعته من عبد الله يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم وليس في حديث شعبة قول زبيد لأبي وائل قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن المثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة عن منصور حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا عفان قال حدثنا شعبة عن الأعمش كلاهما عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بمثله. قال الإمام النووي رحمه الله باب لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن مثنى وابن مشار جميعا عن محمد بن جعفر عن شعبة حاء قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك أنه سمع أبو زرعة يحدث عن جده جرير رضي الله عنه أنه قال لي النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع استنصت الناس ثم قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بمثله. قال وحدثني أبو بكر بن أبي شيبة وأبو بكر بن خلاد الباهلي أنهما قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد بن زيد أنه سمع أباه يحدث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع ويحكم أو قال ويلكم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثني عمر بن محمد أن أباه حدثه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثل حديث شعبة عن واقد. Ini bab memaki orang Islam itu adalah kefasikan dan membunuhnya itu kufur. Ini semua taglis belaka, amaran keras. Sebab membunuh tu tidak jadi kafir, keluar daripada millah. Sebab ayat itulah wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu. Bila mana dua kumpulan orang beriman berbunuh-bunuhan. Jadi Allah Ta'ala tetap menamakan mukmin, tidak kafir lagi. Cuma mukmin itu mukmin fasik lah, yang melakukan akbarul kabair, dosa-dosa besar. Jadi kufur ni seperti mana yang maklum adalah kufrun duna kufrin. Mana kufur di bawah kufur yang mengeluarkan daripada millah. Berkata orang ke sikit-sikit syirik orang, syirik dah. Jadi syirik pun banyak lapis juga. Syirik pun banyak lapis juga. Mana kita kata ni perbuatan syirik, mudah nak mensyirikkan orang. Jadi syirik pun seperti mana kufur, seperti mana nifak, seperti mana benda-benda yang menjejaskan iman ni, dia ada peringkat-peringkat. Jadi ada syirik akbar, ada syirik asghar, Nabi SAW kata lagu ni boleh jadi juga dengan arti kesudahan dia tu, ma'al dia, kesudahan dia tu akan jadi kufur juga. Bahaya, bahaya bunuh orang Islam sendiri. Takut-takut kita sebab kita bunuh tu, kita benci kepada orang Islam satu, kemudian benci pada Islam. Takut akan datang kesudahan tu. Kemudian bab pesanan Nabi SAW, sesudah daripada aku ni janganlah kamu kembali menjadi kufur sehingga kamu memenggal leher antara satu sama lain. Riwayat daripada Jarir, katanya Rasulullah SAW bersabda kepada saya pada ketika Hajjatul Wada',
istansitin nas, diamkanlah orang ramai. Maknanya kamu kena hendaklah kamu memerintahkan orang ramai diam. Maknanya ada riuh sikit pada waktu itu. Maknanya kepada Nabi nak pesan satu benda ni, jadi perlu mereka tu berada dalam keadaan bersedia untuk dengar. Jadi tidak satu pihak ni mesti berusaha untuk diam, untuk kata diam. Inilah istansid dia tambah halih. Dah. Dalam kutubah tu ke apa? Ansid dah. Ansid. Diam. Diam lah. Iza qala apa? Ansid. Iza qala sahibika yawm al-jum'ati ansid. Ansid. Wal imamu yakhutub. Ansid. Istansid maknanya mintalah orang ramai itu diam. Talak. Sin tu talak. Ditolak. Janganlah kamu kembali menjadi kufur. Satu maknanya kamu kena kekal. Mana pesanan aku ni, kamu kena kekal dalam keadaan beriman kepada Allah Ta'ala lepas daripada aku mati. Jangan jadi murtad. Sebab kalau jadi murtad ni, satu pihak boleh penggal pihak lain. Ataupun janganlah kamu sesudah daripada aku ni menjadi kufur. Sebab apa? Sebab kamu berbunuh-bunuh sama-sama Islam, maka kamu buat seolah-olah seperti berlainan agama, siapa bunuh berbunuh. Jadi dua makna boleh. Kamu jangan jadi murtad, kembali pada kufur. Setelah daripada aku wafat ni, sehingga akhirnya orang Islam ni akan bunuh kamu, kerana kamu murtad. Ataupun janganlah kamu sesudah daripada aku ni menjadi kufur dengan sebab kamu memenggalih antara satu sama lain. Ini yadribu tu sama ada sebagai akibat ataupun sebab. Boleh kedua-dua. Hadis ni dia ada kaitan kalau Allah Taala kata wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Sebab Ibn Abbas kan dia kalau masa duduk Madinah dulu, Syekh tafsir kata Ibn Abbas dia pegang bahawa kufur sini memang kufur millah. Kufur millah. Sebab qarinah dia khalidan fiha. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Boleh jadi juga. Supaya Imam Ahmad kata lah orang tinggal sembahyang fardu tu kufur, kafir. Memang lah. Sebab Nabi kata baina al-ahdu alladhi bainana wa bainahum. Baik, Imam Ahmad kata orang tarikus salah kufur. Lepas tu dia nak islah tu, ada debat dengan Imam Syafi'i. Lepas tu kalau nak islah mula, dia semaya. Tapi hak tu bukan nas ke? Mana? Orang tinggal semaya tu kafir. Memang nas. Tapi orang lain takwil. Mungkiran. Dengan mana tinggal semaya dan dia engkar kewajipan semaya. Mengikut kaedah-kaedah lain lah. Jumhur ni dia kira kalau kata kufur tu maknanya mustahil. Orang yang menganggap halal. Macam arak. Kalau dia minum, dalam keadaan dia beriman, dia minum tu dia kira fasik. Tapi kalau dia telah menghalalkan arak, kafir. Sebab dia campur tangan hak Allah Ta'ala ni, tahlil wa tahrim, penetapan halal dan penetapan haram ni, kuasa Allah Ta'ala. Panggil tauhid hakimiyah. Tauhid hakimiyah. Tauhid hakimiyah ni dia tak ada dalam kitab kita. Cuma orang tak faham, dia kata Said Qutb Maududi takfiri. Dia tak faham sudut hakimiyah tu, maknanya kuasa untuk menetapkan undang-undang. Jadi orang lain tak berhak. Sebab demokrasi lah. Sebab apa demokrasi tu? Sebab demokrasi ni dia boleh dengan kesepakatan suara, dia boleh ubah hukum Tuhan nak. Jadi tak ada hakimiyah tu. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah, bab itlaq ism al-kufr 'ala at-ta'n fi an-nasab wa an-niyahati 'ala al-mayyit. Qala al-Imam Muslim rahimahullah,
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية قال وحدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي ومحمد بن عبيد كلهم عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت. قال الإمام النووي رحمه الله باب تسمية العبد الآبق كافرا. قال حدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا إسماعيل يعني بن علية عن منصور بن عبد الرحمن عن الشعبي عن جرير رضي الله عنه أنه سمعه يقول أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم. قال منصور قد والله روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكني أكره أن يروى عني ها هنا بالبصرة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن داود عن الشعبي عن جرير رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا جرير عن مغيرة عن الشعبي أنه قال كان جرير بن عبد الله رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة. Ini bab mencela pada nasab keturunan, yakni nasab keturunan orang lain. Mana menuduh orang lain itu sebagai anak haram dan meratap mayat itu adalah kufur. Riwayat daripada Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua perkara yang ada pada orang mayit itu dua perkara ni bihim menyebabkan mereka itu kufur. Iaitu yang pertama mencela nasab. Nasab diri dia sendiri ke ataupun nasab orang lain, lebih-lebih lagi. Yang kedua ni meratap. Meratap. Jadi Nabi kata kufur ni ada beberapa takwil di sini. Yang pertama mana dah? Ini adalah perbuatan orang-orang kafir. Perangai orang jahiliyah. Ni. Yang kedua, annahu yuaddi ilal kufri, membawa kepada kekufuran. Mana ujung dia tu, kesudahan dia tu membawa pada kufur. Yang ketiga, kufur di sini mana kufur nikmat. Kufur nikmat. Dan yang keempat, itu berhubung dengan orang yang menganggap halal. Dan kalau kita nak kata yang kelima, ini adalah amaran keras lah. Mana jangan bermudah. Jangan bermudah dengan dosa-dosa ni. Maka sebab itulah Nabi letak hukum yang berat selalu. Mana alik Nabi ni sebagai amaran keras, jangan ada sikit pun, maka Nabi akan ucap kata-kata amaran seperti laisa minna la yu'minu. Jadi walaupun kita takwil tu sebagai tidak sempurna iman, tapi hak asalnya tu daripada pihak Nabi adalah taglis, amaran keras. Macam orang tu kata pada anak dia lah, tidak anak abah ni, tidak anak ayah aku ni. Maknanya tidak seperti hak dia nak. Dia nak lagu ni anak dia, tapi oleh kerana anak dia ni derhaka ke apa ke, maka dia nafikan. Bukan kata putus. Kena pergi tukar nama di jabat pendaftaran, tidak. Jadi dia ada 5 takwil lah. Jadi berat ni, terutamanya meratap kematian ni. Dia lagu mana dhabit meratap sebenarnya? Mana? Dhabit niyahah tu. Kalau lah contoh seorang tu dia kata bini mati tok lelaki dak. Dia kata tok seorang lah kita siapa seolah macam dia. Kalau kita ngeluh dak ngeluh. Kena tanya dia.
Dia hak tu mana dia mereka awal dia payah nak terima takdir berlaku, bukan benda mudah. As-sabru inna sadmatil ula. Nak boleh tu sabar yang sempurna. Cuma mula-mula tu sekali turun dia nengu dulu. Jadi masuk meratak ni maknanya kita tunjuk kita tunjuk dengan perbuatan kita tu kita tidak menerima kematian. Ataupun kalau masyarakat jahiliah dulu dia sengaja buat meratap ni sebab nak menzahirkan bahawa si mati ni orang yang mati dia ni kerugian besar. Jadi mati dia tu diratapi, disedih, orang bersedih, patut bersedih. Sebab itulah jahiliah dulu dia upah. Mung ada berapa orang hamba, panggil buat mari, duduk dalam majlis kematian ni, teriuk, kita bayar. Tu hak bagian dia upah, hak macam kita kata benda normal lah. Ali bini dia tabu pasir, tapa pipi, koyok baju dia, hak tu kita boleh, maknanya dia tak terima takdir tu. Hak ni hak kita kata kunna na'uddu minan niha. Al-istima' ilal mayyit tu. Bapa sahabat jari kata kita menganggap berkumpul di rumah si mati ni dah sebagai niha. Kupu tiuk lah. Hak ni kita mai makan-makan. Orang jahiliah dia berkumpul tiuk untuk berteriak. Cina kata pisau putih dengan kita daripada mau air kata memang gitu. Rasa sedih. Sejeri. Pisah ya. Berkali pahala. Tak maksudnya kan dia beripung tu lah. Sebab orang dulu dah macam orang hak mati ni orang zalim, orang kedebel. Dah, orang banyak pitih. Jadi dia nak menampakkan kepada masyarakat kematian dia ni adalah satu kerugian. Kehilangan yang besar. Lepas tu orang ni orang yang sohor ni. Jadi nak nampak dia, nak tutup segala kezaliman, kejahatan dia. Jadi dekat masa ketika dia mati tu pakak mari belaka. Menandakan sedih lah. Dia biasa kalau orang jahat ni, orang tak cara dia mati, muju baru dah. Mustarah minhu tu. Orang mati dia tu orang suka. Jadi orang jahiliah dulu dia nak menggambarkan orang tertentu ni disayangi. Dah. Maka ke ahli keluarga dia akan panggil lah orang mari, hamba-hamba mari untuk menangis, bayar pitih. Jadi ramai dalam majlis. Jadi berkumpul tu. Kerana berkumpul dah. Maka sebab itulah jari kata kita menganggap berkumpul di rumah mati ni satu niat juga. Supalah dari segi berkumpul tu. Nak tunjuk bahawa mati orang ni sikit-sikit. Cuma nama ni mari nak tahlil. Mari nak makan-makan. Jadi na'uddu min termasuk tu sebab istimak berkumpul. Maksudnya kalau dalam usul fiqh kat ilah supa boleh kiyah boleh kiyah lah. Sebab tu dia kata minan niyah juga ada keserupaan tu pada sudut tertentu. Jadi orang ke bila tengok orang besar mati kan, ramai orang mari dak. Maknanya orang saya lah. Ya, kalau tahlil tu sekut tawa, sekut mayat, tak ada orang sepi. Jadi orang nampak biasa orang ada. Gitu. Tapi dia ada issues. Dia memang dia perhambaan zaman jahiliah ni. Apa orang jahiliah nak sangat hamba ni? Profiti. Dia banyak fungsi. Pelacuran gapo. Kerja-kerja ni ada belaka, ada kaitan belaka. Dia tidak meratak kematian, tapi dia nak menzahirkan orang ni sikit-sikit. Cuma keserupaan dengan jahiliah tu ada. Pada setiap tahun kematian, tarikh kematian ni kita berkumpul kerana kematian, mengingatkan kematian. Orang istimewa. Orang istimewa. Jadi dia hanya menampakkan tarikh dan waktu tu. Jasa tu dia tidak bahas. Macam kalau kita kata
kita kata panggil mahrajan, satu seminar ke dah memperingati jasa-jasa untuk kenali bicara sumbangan dia, pemikir sumbangan untuk kenali dalam pentadbir agama, tubik maik, sumbangan untuk kenali dalam penulisan agama, tubik pengasuh. Ni hak sebenarnya turah dia nya, pusaka dia. Bukan jangan sampai terlihat adanya diri tu. Jangan sampai terlihat adanya diri tu. Hak tu hak ngaku jadi anak murid tu, dia pergi pecek Tok Nali pada waktu Tok Nali letih. Tengah-tengah malam mai pecek. Jadi dia kata dalam keadaan Tok Nali mengantuk, macam apa, tak sedar diri, tiba-tiba terkeluar daripada mulut Tok Nali ni kata-kata hikmah. Dia ayah dia hak saleh tu. Katanya Syahri itu kenapa? Haji Syahri. Ayah dia betul. Ayah betul. Bukan Mukhtali. Tengah tak khabar. Dia supa juga. Orang yang ngaku anak murid apa ni? Tok Peti Ajino. Dia katalah Tok Peti Ajino ni dia ada dua majlis. Hak dia ngajar sejik. Ramai-ramai ni hak mai ngaji tengah malam Tok Peti Ajino. Jadi ajar macam ilmu pelik. Tak sedut nipu lah. Jadi supa ni. Penisbahan ilmu Tok Nali tu salah. Waktu ilmu pelik-pelik tu. Cuma hak ni tak adil tu kalau dia kata kalau kita kat kanjak lah. Tu kira tak bukan ni lah gitu. Dia tak boleh kawal gitu lah. Sudah biasa. Supaya Nabi tidak. Sahabat tanya Nabi tu memang sebab dia Nabi dia tiap, cuma hak ni macam dia ngeluh. Dia duduk dia kata dia biasalah. Ada tu buah-buah tu dia ambil kira juga. Cuma atas kadar orang tu lah. Kalau dia ditegur, dia tegur. Dia meleting kau gapo kau, dia benda tu berterusan, memang tak patut lah. Tapi kalau mula-mula sekali turun tu, terpacu tu tak boleh nak. Itu mungkin luar kawalan dia lah. Sebab kena tengok pada kadar orang mengalami tu. Kita nak jatuh hukum tu kena tengok, kena duduk tempat dia tu, baru boleh kita nak kecek hukum dia. Kemudian apa? Tasmiyatul abdil abid kafiran. Mana-mana hamba yang lari dari tuannya, mawalihi, jadi macam nampak di sini tuan ni ramai. Apa kali dia lari ni, maknanya tak tahan lah. Tuan, muka hamba ni dia kosi tuan kan. Tuan tu tak ada piti. Dia beli seorang hamba. Pakat 5 orang, beli seorang hamba. Jadi bila hamba ni seorang, tuan ni ramai, ni buat gala demo, penat lah dia. Sebab tu dia lari. Maknanya seolah-olah Nabi nak isyarat di sini, dia ni walaupun dia lari ada alasan yang wajar, salah. Salah dia lari. Jadi kalau dia ni seorang tuan, min maulahu, ni mawali ramah tuan dia. Maknanya boleh gambarkan di sini dia tak tahan, tidak dapat bersabar dengan kerana tuan-tuan dia ni, maka dia lari. Nabi kata faqad kafar. Berarti dia tidak mengenal budi. Tak mengenal budi. Tapi Zahir tabu Imam Nawawi ni supaya kafir milah. Dia tak kalau dia sebab kadang-kadang kita macam rasa pelik juga tak. Imam ni kena ingat, imam ikut salah ni gapo. Sebab biasa sebab kita dulu duduk mikir kalau bila bab tu dia letak nama kufur ni, mungkinlah ada ihtimal benda ni kufrun dulu kafir. Tapi kalau kafir ni jarang kita nak jumpa melaki dia ni kafir. Kalau ke mana? Ni cara ulama hadis faham. Sebab tarikh imam ke apa? Tasdiqu bil qalb, iqrar bil lisan, amal bil jawarih. Jadi hak penting bahagian di sini amal jawarih tu.
Jadi bila benda ni tak ada, dia langgar. Maknanya satu juzuk daripada email dia tak ada. Bukan kata habis dia keluar langsung daripada email tak. Maknanya satu bahagian daripada email tu telah hilang daripada diri dia. Jadi Nabi pesan supaya jangan berlaku seperti ni lah. Sebab itulah pensyarah hadis lainnya kata benda ni taghlis, amal kerah. Tapi hamba ni kan, saya rasa sebabkan perkelahian tau. Sebab kalau hamba yang ketat tu, ni yang ketat yang dia ambil daripada South Africa apa semua tu, dia pergi ni je, dia pergi tangkap, dia jadi jual dia hamba. Itu hamba tu tak valid dah saya rasa. Tak valid tu, tak valid. Hamba juga, kalau dia masa ramai-ramai Tu dikira hamba, bukan hamba style Islam tu. Appetite lah, appetite. Set kulit hitam. Ya. Hamba tu apa sistem orang putih ni lain. Dia panggil slavery tak? Dia hamba tu asal daripada hutan, riba. Slave. Dia mari daripada riba, mari daripada judi apa semua tu. Hamba orang kafir ni ataupun dia memang dia tengok ni kulit hitam, tak layak jadi orang merdeka. Jadi dia buat sebagai hamba. Macam kasta tak? Sistem kasta. dia diikat daripada Afrika. Dia. Arab pun ada juga lagu tu. Ada juga. Ada juga macam itulah anak akak Nabi tu. Tak. Tak kena colek ke? Zaid bin Harithah. Zaid kena colek ah? Tak, pada zaman jahiliah dulu kalau kita anak keturunan hamba tak boleh jadi hamba. Tidak semestinya. Tak semestinya. Kalau nikah sama hamba kali. Kalau nikah sama hamba anak dia apa? Tapi kalau dia nikah dengan tuan dia mungkin tak kan. Memang tak kan. Tapi mak dia tu umur walak. Tanya kafarah kat semua berdeka dengan hamba. Dari segi sistem dia, kalau tuan tu sudah bersetubuh dengan hamba dia, apa boleh anak? Tak boleh jual dah. Anak tu merdeka, ibu tu tak boleh jual dah. Umul walad dia panggil. Tak, kalau dia nikah sama hamba maknanya dia dua tu sebagai hamba lah. Anak tu rasa tidak. Anak tu tidak jadi hamba ke kalau mak pak hamba? Rasa tidak. Hamba juga. Hamba apa? Hamba juga. Kena tengok umur lah kita fiqh. Tak ingat. Tak ingat dah tu bab hamba ni. Sebab besar lagi bab-bab ni kita tak bicara lah ni. Untuk setakat hukum boleh berlaku. Yalah, hukum boleh berlaku. Untuk tidak batal, tidak nasab. Macam jihad ah. Jihad mangsa lah hamba. Cuma ada benda hak tidak hukum ada tapi benda tu sekali rabuk tak ada. Sekali pun dari zaman Nabi. Qisamah. Qisamah ni ke hak dia cerita sahabat pergi di Khaibar jumpa Qasamah. Qasamah. 50 supah tu. 50 supah. Tu memang orang kata tak jadi pun. Walaupun pada zaman Nabi. Tapi hukum itu tak ada. Dia Qasamah tu sistem jahiliah. Nabi kekalkan lagi. Tapi payah nak berlaku lah. Nak buat tu payah. Apa dia nak berani? Jadi hamba ni dia lari daripada tuan dia, faqad kafar. Kufur di sini kufur nikmat lah, tak mengenal budi. Kemudian kata Mansur, aku memang riwayat daripada Nabi hadis ni, tapi aku tak suka untuk hadis ni diriwayatkan daripada pihak aku di sini di Basrah. Sebab di Basrah tu ramai pokok Mu'tazilah, depok Khawarij. Jadi dia mau nina hadis ni. Sebab Khawarij akan mengeluarkan orang tu daripada, dia mudah mengkafirkan orang. Mu'tazilah ni dia mudah menafikan iman daripada pelaku maksiat. Mu'tazilah ni dikira ganadah kalau atas dunia ni dikira hukum ganadah kaedah dia kalau Mu'tazilah ni. Mana manzilatu bana manzilatain.
Mana tidak kufur, tidak mukmin. Cuma tidak. akhirat dia kafir tak? Sisi dia tak? Bila dia mati. Rasanya gitu keadaan dia. Tidak mendalami mana Mu'tazilah ni. Mu'tazilah. Sekadar tu je. Mana Mu'tazilah dia tidak ni. Dia tak kata kafir, tak kata mukmin, tapi khulud finnar. Maknanya hukum kafir jugalah sekali. Khulud finnar. Kesudahan dia, akibat maaf dia. Maknanya khilaf ni ya, khilaf apa ni? Khilaf lafzi ya. Khilaf lafzi ya, kesudahan dianya. Khawarij kata jadi kafir, natijahnya kekal dalam neraka. Dan atas dunia tu pun dia dijalankan hukum-hukum kafir. Mana dia boleh dibunuh. Mu'tazilah kata tidak mukmin, tidak muslim, tapi kekal dalam neraka. Jadi ujung jatuhnya serupa. Jadi sebab tu panggil khilaf lafzi. Cuma beza atas dunia lah. Maknanya dia kena buat status agama lain. Kalau Khawarij kafir dah. Kalau Mu'tazilah kena buat tidak mukmin, tidak kafir. Kena buat dari isi tawakuf. Anonymous. Mana kalau tanda tak boleh tanda kubur Islam. Kena tanda suku. Tapi kesudahan dia ma'al dia tu khulud finnar. Jadi serupa lah. Serupa. Sebab itulah ahli sunnah kata dia mukmin fasik. Kalau dia bertaubat sebelum mati, Allah Ta'ala ampunkan. Kalau dia mati dalam keadaan tidak bertaubat, serah pada Allah Ta'ala kedudukan dia. Masyiatullah. Jadi dia elak untuk tidak menyampaikan hadis ini di Basrah. Sebab akan salah guna lah. Mana hadis tu kena baca tu kena sesuai dengan tepat. Maknanya kena mengambil kira. Kalau kita menyampaikan hadis ni, benda lain akan berlaku tak molek. Macam Nabi lah. Nabi. Kalau ikut dia, Nabi nak runtuh binaan Kaabah tu. Nak buat mengembalikan semula mengikut qawaid Ibrahim. Tapi Nabi tak sih. Anna qaumaka haditha ahdim. Kemudian riwayat satu lagi, di mana-mana hamba yang lari berarti telah bariat, berlepas daripada tanggungjawab. Maknanya Allah Ta'ala tidak melindunginya lagi. Mana lok pada dia lah. Kemudian riwayat satu lagi, tidak diterima sembahyang untuknya. Qabul ni dia ada dua lah. Qabul tidak ni naik pahala. Qabul isabah. Tidak diberi pahala. Sebab qabul ni dua, qabul isabah, Ijza. Qabul ijza. Jadi semaya dia sah tetapi tidak berpahala. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Tak ajar roy approach. Masa aku buat korosai gawa.